वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी किरपा सदका असीं जपजी साहिब, रहरास साहिब इन्हां दो पावन पवित्र गुरबाणियां दी विचार कर चुके हाँ। संगत विचों हुक्म भी होया सी कि जिथे आपां गुरबाणी दी विचार कर रहे हाँ उत्थे नाल नाल गुरु साहिबान दे इतिहास नूं भी थोड़ा थोड़ा वाचण दा आपां यतन करिए। सो आपां कोशिश करांगे अज शुरुआत गुरु नानक साहब दा जीवन वाचण दी आपां करन लगे हाँ। दाता जी आप रहमत करन, सिर ते मेर परिया हथ रख के विचार करवा लैण। जदों आपां गुरु नानक साहब दे इतिहास बाबत पढ़दे हाँ, गुरु साहिब दे जो पड़दादा राम नारायण ने, पिछोकड़ इन्हां दा अमृतसर जिले दे एक नगर पट्ठेविंड दे नाल जुड़दा है। राम नारायण जी दे घर एक सपुत्र दा जन्म हुंदा है, शिव नारायण जी। शिव नारायण जी दे घर दो पुत्रां दा जन्म हुंदा है, एक बाबा मेहता कालू जी अते दूसरे बाबा लालू जी। दोनां दा जन्म शिव नारायण जी दे घर हुंदा है। जिवें आपां इउं भी समझ लईए गुरु नानक साहब जी दे पड़दादा जी राम नारायण जी अते गुरु नानक साहिब जी दे दादा जी शिव नारायण, उन्हां दे पिता मेहता कालू ने अते चाचा जी ने लालू जी। ये पट्ठेविंड तो मेहता कालू जी अपने कारो बिहार दे सिलसिले विच घूमदे घुमाउंदे राय भोए दी तलवंडी ते पहुंचे। राय भोए दी तलवंडी ये राय भोए दे नाम ते नगर वसिया है। ओदी मौत तो बाद ओदा पुत्र राय बुलार वो इस जगह दा मालक बनदा है, जिन्हां दी बाबा कालू जी दे नाल काफ़ी नेड़ता भी रहिंदी है। ये उही शख्सियत है जिहड़ी धन गुरु नानक साहब तो बहुत प्रभावित सन। उन्हां दे बचन सुनने, उन्हां दी विचार तो इन्ने प्रभावित हो गए सन कि जिन्हां ने आउण वाले समय विच अपने पिता दे नाम ते वसिया होया नगर राय भोए दी तलवंडी दा नाम बदल के ननकाणा साहब उथों पिया। ननकाणा साहब ये राय बुलार ने नाम दिता सी। दूसरे पासे बाबा रामा जी माता सबराई जी दे घर 3 बच्चियां दा जन्म हुंदा है। माता तृप्ता जी, बीबी लखो जी अते भाई कृष्णा। ये माता तृप्ता जी दा जो विआह हुंदा है ये मेहता कालू जी दे नाल हुंदा है। इन्हां दे घर जदों पहली संतान होने वाली हुंदी है ते अजकल भावें बहुत घट वेखण नूं मिलदा है, पर उस समय जदों भी पहली संतान होने वाली हुंदी सी ते ज़्यादातर धीआं अपने पेके घरी आ जांदियां सन कि जो दुख सुख दी गल बच्ची अपनी माँ दे नाल कर सकदी है, पेके घर कर सकदी है, उन्नी गल खुल के अपने सहुरे घर पहला नहीं सी कीती जांदी। इस करके पहली संतान दे वेले ये भी अपने पेके घर आ गए, बाबा रामा जी दे घर। इत्थे इन्हां दे घर एक बच्ची का जन्म हुंदा है
ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕੋ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। 1469 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। 1464 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੁਥਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆਦਿਕ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੌਲਤਾ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਦੌਲਤ, ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਮੰਜਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਦਾਸ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਿਤਾ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੌਲਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਤ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਜੀ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਸਾ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇਉਂ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗਈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪੋਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ, ਰੁਕਨਦੀਨ ਆਦਿਕ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜਦਾਸ, ਬ੍ਰਿਜਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਦਿਕ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਬ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਗੋਪਾਲ ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਂਧਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਕਿਧਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਮਾ ਲਵੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ, ਤੇ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, 2 ਪੱਟੀ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਐਸਾ ਲੇਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮਨ ਕਾਹੇ ਭੂਲੇ, ਮੂੜ ਮਨਾ ਜਬ ਲੇਖਾ ਦੇਵੇਂ ਬੀਰਾ, ਤਉ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बन जाता है। जे मान लो साडा जीवन ही नीच बनता है तो सानू गुरु साहब ने पढ़िया की लाइन में रखिया ही नहीं। ताई गुरु साहब कहते पढ़िया होवै गुनहगार। जे मनुख पढ़िया लिखिया ही गुनाहगार बन जाए तो ओमी साध ना मारीए। ओमी का भाव है जड़ा पढ़िया ना होवे। अनपढ़ बंदे ते असीं काहदा दोष लावांगे कि जे पढ़े लिखे नूं ही जीवन जीण दा ढंग नहीं आउंदा। पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लब लोभ अहंकारा। वो पढ़िया मूर्ख है जिहदे कोल लभ होवे, जिहदे कोल लोभ होवे, जिहदे कोल अहंकार होवे। पढ़ाई ने ते जीवन सुधारना सी ते मनुख पढ़ के ही अपने जीवन विच डॉक्टर की शरीर दे अंग कढ़ के वेची जाते हैं। किसी का इलाज करना होवे, इलाज दे नाम ते उहदे कोलों लाखां रुपया भी लुटिया जाता है। अज हॉस्पिटल डॉक्टरां दा की हाल है तुसीं देख रहे हो। वकील पुलिस वाले कुछ भी लै लो, जिथे मनुख दा जोर चलदा है। असंख अमर कर जाहे जोर। असंख्या ही ऐसे ने जिथे मनुख दा जोर चलदा है, वो जोर चला के जाते हैं। पढ़ के नौकरियां लैके जे असी लुट खसुट ही करनी है, गुरु साहब कहते इहो जे पढ़े दा कोई लाभ नहीं है। पढ़िया वो है जड़ा पढ़ के दुनिया दा कोई भला करे। विद्या विचारी तां पर उपकारी। असी भावें कई बार इहदे अर्थ कर लेने विद्या विचारी पर उपकार वाली है, नहीं। ਇਹਦਾ विश्राम लगना है तां ते। विद्या विचारी तां, विद्या तू तां विचारी है, पढ़िया लिखिया तू तां है जे तेरे जीवन विच कोई पर उपकार है। जे पर उपकार कोई नहीं ते तेरा पढ़िया लिखिया किसे काम नहीं है। गुरु साहब कहते पांधा जी तुहानू मैं दसदा भी पढ़ाई असल विच किहड़ी जरूरी है। दुनिया की पढ़ाई दुनिया की जानकारी लिए जरूरी है, पर जे इहदे नाल आ चीज़ां नहीं है पढ़ना किवें चाहिए। गुरु साहब कहते जाल मोह घस मस कर। मस दा अर्थ है स्याही। स्याही चाहिए है, कलम चाहिए है, कागज़ चाहिए है। पढ़ाई लिखाई लिए चीज़ां चाहिए ने। कलम दे नाल मनुख ने लिखना है। स्याही उस लिखण दे विच लीकां दा काम करेगी। कागज़ दे उत्ते लिख के मनुख सिखदा है। गुरु साहब कहते जाल मोह, माया दा जड़ा मोह तेरे आले दुआले इकट्ठा होया, इनू साड़ के इहदी स्याही बना लै। मत कागद कर सार, अपनी मत नू अपनी अकल नू कागज़ बना लै। अपनी अकल नू कागज़ बना लै ते अकल रूपी कागज़ ते लिखना किवें। भाओ कलम, भाव दा अर्थ है प्रेम नू कलम बना। रब दा प्रेम होवे तेरे को। चित लिखारी, तेरा मन लिखारी बने। ये मन ही ते तेरे काबू च नहीं आउंदा। मन लिखारी गुर पुछ, लिखना की है गुरु नू पुछ। गुर पुछ लिख विचार बाबा, ये लेखा लिख जान। इहो जिहा लेखा लिखना सिख जिथे लेखा मंगीए तिथे होए सच्चा निशान। जिथे लेखा मंगिया जाना है, जे मनुख उस जगह ते सुरखरू हो जाता है तो तू समझ लै भी वह पढ़ लिख के गया है। जे उत्थे जाके इनू जुत्तियां ही पैणियां ने ते इहदे पढ़े लिखे दा कोई फायदा नहीं। गुरु साहब उन्होंने विद्या हासिल की, पर विद्या दे असल मायने भी समझाए अपनी पट्टी बाणी विच कुछ शब्दां दे विच भी मनुख ने पढ़ना लिखना तो सी अपने जीवन नू सुधारन दे लई, पर इन्ने पढ़ाई लिखाई तां कीती भी सगों लोकां नू लुट सके। असी भी कोशिश करिए गुरु नानक साहब दे पूरने जो उन्होंने साडे लई पाए ने उन्हां ते चलीए। ते जिवें जिवें रोजाना समा बनेगा थोड़ा थोड़ा आपां गुरु साहब दा जीवन वाचण दी कोशिश करते रहांगे। असी जन्म तो लैके उन्हां दी विद्या तक दी सांझ कीती है। कल अगां इहदे तो साझा करन दी कोशिश करांगे।
ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।